میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز موصول ہو سکیں، اور یہ بالکل فری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آج ہم شروع کریں گے اپنا 10واں برج، جس کو کیپریکارن یعنی برج جدی بھی کہتے ہیں، اور اس کا جو ستارہ ہے ستارہ زحل، اور ستارہ یعنی اس کو سیٹرن بھی کہا جاتا ہے۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، پہلے بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ بتا رہا ہوں کہ برج جدی اور برج دلو کے اوپر کوئی ساڑھ ستی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ستارہ زحل کا اپنا گھر ہے۔ تو جو ساڑھ ستی کہتے ہیں ان کو علم نجوم کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ فیک ہیں یا ان کا نالج کم ہے۔ تو اس حوالے سے آپ اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ آپ کے ذائقے میں کوئی اور پرابلمیٹک سچویشن ہو سکتی ہے، لیکن یہ ساڑھ ستی برج جدی اور برج دلو کے اوپر نہیں ہوتی۔ اس چیز کو ایک ذہن میں کلیئر کریں۔ اور ایسے افراد جو 22 دسمبر سے 19 جنوری کے دوران پیدا ہوتے ہیں، ان کا تعلق برج جدی سے ہوتا ہے۔ اور یہ جو میں آپ کو ڈیٹ بتاتا ہوں، اسی کے مطابق اگر آپ کی پیدائش ہوئی ہے تو آپ کا جو برج ہے وہ برج جدی ہوگا، اور اسی کے مطابق اگر آپ اس چیز کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ پریڈکشن آپ کے اوپر اپلیکیبل ہوگی۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو برج جدی والے جو افراد ہیں ان کا لکی نمبر 8 ہے، اور ان کا جو لکی کلر ہے وہ بلیک ہوتا ہے۔ لکی ڈے ان کا ہفتے والا دن ہوتا ہے، اور ان کا جو سٹون ہے وہ نیلم یعنی بلو سفیر ہوتا ہے۔ تو ان کے شروع کرنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جو سٹارز ہیں ان کی پوزیشن کیا ہوگی نومبر میں۔ ستارہ شمس 22 نومبر کو برج قوس میں داخل ہوگا۔ ستارہ عطارد 11 نومبر کو برج اکرم میں داخل ہوگا۔ ستارہ زہرہ 22 نومبر کو برج اکرم میں داخل ہوگا۔ ستارہ عطارد 4 نومبر کو ڈائریکٹ ہوگا۔ ستارہ مریخ 15 نومبر کو ڈائریکٹ ہوگا۔ قمر در عقرب ایک نحس پوزیشن شمار کی جاتی ہے علم نجوم میں۔ 13 سے 15 نومبر کے دوران یہ رہے گی پوزیشن۔ اس میں کوئی بھی اچھا پازیٹیو کام شروع کرنا اچھا تصور نہیں کیا گیا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا جو 10واں برج ہے برج جدی۔ ان کے تالے کے اندر، لگن کے اندر ستارہ زحل اور ستارہ مشتری پڑے ہیں۔ اس حوالے سے جو جدی والے افراد کے لیے پرابلم تھی پچھلے کچھ عرصے سے، اب وہ پازیٹیوٹی کی طرف جانا شروع ہو گئی ہیں۔ ان کے کاموں کے اندر مسائل تھے، ان کے ازدواجی زندگی میں پرابلم آ رہی تھی، بزنس کے حوالے سے پرابلمز آ رہی تھی۔ اب یہ تمام چیزوں میں امپرومنٹ آنی شروع ہو چکی ہے۔ اور جوپیٹر کا جب بھی تالے میں آتا ہے بہت پازیٹیو ہوتا ہے، لیکن کیونکہ یہ اس کا فال کا بھی گھر ہے تو وہ میکسیمم بینیفٹس اپنے نہیں دے رہا، لیکن ساتھ سیٹرن اپنے ہی گھر میں پڑا ہے، یہاں پر یہ چیزیں جو رکی ہوئی تھی، پرابلمز تھی، ان کو ٹھیک کر رہا ہے۔ اور دوسرا اس میں جو آپ کے اہم پروجیکٹس تھے جو پینڈنگ ہو چکے تھے وہ بھی آپ کے اب ٹھیک ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ان کو اگر آپ کوشش کریں دوبارہ سے وہ صحیح حالت میں اور رننگ پوزیشن میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کی صحت کے حوالے سے دیکھ لیں تو صحت کے معاملات ان کے بہتر نظر آتے ہیں اس ماہ کے اندر، لیکن ان کو یہ چیز کا خیال رکھنا ہے۔ ایسے پرسنز جن کو کوئی ڈیزیز چل رہی ہے، لانگ ٹرم ڈیزیز، ان کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، کیونکہ سرجری ہونے کے یہاں پہ امکانات زیادہ نظر آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے محتاط رہیے گا۔ ان کے فائنینشیل میٹرز کو اگر ہم دیکھیں، فائنینشیل میٹر کے حوالے سے یہ مہینہ ان کے لیے اچھا رہے گا، اور اس ماہ کے اندر مالی معاملات بہتر رہیں گے۔ اور اس حوالے سے دیکھیں تو جو وینس ہے وہ ان کے سیکنڈ ہاؤس کو اسپیکٹ کر رہا ہے۔ 1 سے 21 نومبر تک یہ ٹائم پیریڈ ان کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ فائنینشیل پوزیشن کے حوالے سے ان کو گین ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی پراپرٹی کی۔ پراپرٹی کے سیل، پرچیز، کنسٹرکشن آف ہاؤس، کنسٹرکشن آف بلڈنگ، اس حوالے سے میٹرز جو ہیں یہ ان کے اس ماہ میں کیا نظر آتے ہیں۔ ستارہ مریخ ان کے 4th ہاؤس کا لارڈ ہے، اور یہ ریٹروگریڈ ہے۔
1 से 14 तक प्रॉपर्टी की सेल, परचेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, व्हीकल की सेल, परचेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, ये तमाम चीज़ें करना आपके लिए बेहतर नज़र नहीं आती। और इसमें अगर आप करेंगे तो डिस्प्यूट होगा, लड़ाई झगड़ा, लिटिगेशन इन्वॉल्व हो जाएगी, ये चीज़ें नज़र आ रही है। और 1 से 14 नवंबर तक घर का माहौल भी एक अजीब सी टेंशन सी रहेगी, इस चीज़ को भी ज़हन में रखिएगा, परेशान मत होइएगा। 15 नवंबर से 30 नवंबर तक का जो टाइम पीरियड है वो आपके लिए बेहतर होगा। इसी के अंदर इंशाल्लाह आपकी चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी, बेहतरी की तरफ जाएंगी। प्रॉपर्टी सेल, परचेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, इस हवाले से ये चीज़ें आपके लिए बेहतर नज़र आती हैं। अब हम बात करते हैं इनकी एजुकेशन की। एजुकेशन के हवाले से देखें तो 1 से 21 नवंबर तक का टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। एजुकेशन में कामयाबियाँ नज़र आ रही हैं, और अगर कहीं एडमिशन लेना चाह रहे हैं एडमिशन मिल सकेगा। अगर आपका कहीं रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है किसी भी हवाले से, किसी भी पोजीशन पे, तो आपको बहुत अच्छी कामयाबी नज़र आ रही है, हायर मार्क्स में आपको कामयाबी मिल सकेगी। और ऐसे अफराद जिनकी मोहब्बत के मामला चल रहे हैं वो भी बहुत अच्छा टाइम पीरियड नज़र आता है, पॉजिटिव रहेगा उनके लिए ये टाइम पीरियड। स्पेशली 22 नवंबर से 30 नवंबर तक इनकी जो है वो अच्छी पोजीशन बन जाएगी और लव मैरिज होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस हवाले से ये टाइम पीरियड इनके लिए बहुत अच्छा है। और ऐसी ख़वातीन जिनके यहाँ औलाद नहीं है उनकी प्रेगनेंसी के 100% चांसेस नज़र आते हैं। तो इस हवाले से और जो प्रेगनेंट हैं ख़वातीन उनको कोई प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम नज़र नहीं आता। अब हम बात करते हैं इनकी मैरिज की। मैरिज के हवाले से अगर हम देखें तो इनके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। इनके 7th हाउस को सैटर्न भी एस्पेक्ट कर रहा है और जुपिटर भी एस्पेक्ट कर रहा है, और सितारा ज़ोहरा भी बहुत पॉजिटिव पोजीशन में पड़ा है। तो इस हवाले से 1 से 21 नवंबर का टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस टाइम पीरियड में शादी कर सकते हैं, निकाह कर सकते हैं, मंगनी कर सकते हैं, ये चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। और अगर बिज़नेस करना चाह रहे हैं तब भी आपके लिए टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। बिज़नेस स्टार्ट करना, बिज़नेस के अंदर एक्सटेंशन करना, बिज़नेस के अंदर पार्टनरशिप करना, ये तमाम सिचुएशन आपके लिए बेहतर रहेंगी। लेकिन 13 से 15 नवंबर आपने ये टाइम पीरियड छोड़ देना है, उसके अलावा तमाम टाइम पीरियड आपके लिए पॉजिटिव और अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं ऐसे अफराद जो फ़ॉरेन में जाना चाहते हैं, वीज़ा का इशू है या वहाँ रहते हैं तो इमिग्रेशन के इशू आ रहे हैं, उस हवाले से देखें तो 1 से 10 नवंबर तक आप वीज़ा अप्लाई मत करें या इमिग्रेशन के लिए केस को परसू मत करें या एप्लीकेशन मत दें, क्योंकि ये टाइम पीरियड इंतहाई वीक है, इसमें रिजेक्शन हो सकती है, रिफ्यूज़ल हो जाएगी। 11 नवंबर से 30 नवंबर तक का जो टाइम पीरियड है ये आपके लिए बहुत अच्छा और पॉजिटिव टाइम पीरियड नज़र आता है। इसी टाइम पीरियड में आपको इंशाल्लाह वीज़ा मिल सकता है, ट्रैवल कर सकते हैं फ़ॉरेन में, और इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो भी ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। इस टाइम पीरियड में तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बेहतर रहेगा, मैक्सिमम आप इस टाइम पीरियड से बेनिफिट्स हासिल कीजिएगा। ऐसे अफराद जो जॉब करते हैं उनके लिए देखते हैं। उनके लिए अगर हम देखें तो इनके 10वें घर के अंदर सितारा ज़ोहरा अपने ही घर में पड़ा है, 7 मरकरी भी पड़ा है, तो इस हवाले से ये इनके लिए बहुत बेहतरीन टाइम पीरियड होगा 1 से 21 नवंबर तक। सितारा ज़ोहरा की यहाँ पे मौजूदगी आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी देगी, आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है, अच्छी जगह आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है, अच्छी जगह पोस्टिंग हो सकती है। अगर आपको कहीं जॉब मिल रही है तो किसी अच्छी पोजीशन पे जॉब मिल सकती है। इस हवाले से ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा और पॉजिटिव नज़र आता है। ये था हमारा बुर्ज जद्दी का मंथली हॉरोस्कोप। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।